جنگل میں گرمیوں کا موسم اپنی زور و شور سے چل رہا تھا اور آج تو گرمی نے حد ہی کر دی تھی۔ سارے پکشیوں کی زبانیں باہر آ گئی تھی، اسی لیے سب دوست ایک ٹھنڈی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ارے یار، اب یہ گرمیاں کب ختم ہوگی؟ آج تو صبح سے ہوا بند ہے، میرا تو گرمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگا ہے۔ ہاں یار، آج تو کچھ زیادہ ہی گرمی ہے۔ ارے دوستوں، گرمی کے موسم میں اگر گرمی نہ ہوگی تو کیا سردی ہوگی؟ عجیب باتیں کر رہے ہو تم لوگ۔ ارے ہاں یار، میں تو بھول گئی تھی، آج میں نیوز دیکھ رہی تھی تو موسم کے جانکار پکشی بتا رہی تھی کہ آج سے ہمارے جو پڑوس والے جنگل ہے نا، اس میں زور سے بارش شروع ہو چکی ہے اور شاید آج رات سے یا کل سے ہمارے جنگل میں بھی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی بتا رہی تھی کہ بارش 3 دن تک ہوگی، اس لیے سارے پکشی اپنی اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اچھا، کیا بات کر رہے ہو ٹونی؟ کیا سچ میں بارش ہوگی؟ پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ تو سچ میں کبوتر ہے یار، مزہ تو تب آئے گا نا کہ ہم پہلے کچھ تیاری ویاری بھی تو کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اناج لانا ہوگا۔ تو لے آئیں گے نا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جب ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ پر اناج کہاں سے لائیں گے؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے، ہم زیادہ دور بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی ٹینشن تو نہ لے ٹونی، مجھے معلوم ہے کہاں سے اناج لانا ہے۔ کبوتر تم ایک کام کرو، میں اور چڑیا چلتے ہیں، تم جا کے سندری اور کالو کو بول کے آ جانا۔ اور پھر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب کبوتر کالو اور سندری کے گھر آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ دونوں تو آرام سے سو رہے ہیں۔ ارے کالو، سندری، اٹھ جاؤ نکمو، ٹائم دیکھو ذرا، سورج سر پہ آ گیا ہے، لیکن تم ہو کوئی ابھی تک سو رہے ہو۔ اور کبوتر کی آواز سن کر دونوں اٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہے کبوتر، الو کی جتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی گدھے کی طرح آوازیں نکال رہے ہو؟ کیا ہے، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ چلا نہیں رہا ہوں سندری، تمہارے بلائی کے لیے آیا ہوں، لیکن کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ بلائی کا تو زمانہ ہی نہ رہا۔ آج رات سے برسات شروع ہونے والی ہے، مجھے چڑیا نے بھیجا ہے کہ تمہیں بتاؤ کہ ہم خوراک اکٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر تم دونوں کو بھی آنا ہے تو ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ۔ سندری، میرا طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو تم چلی جانا ان کے ساتھ، میں تھوڑا آرام کر لوں گا۔ اے جی، تمہیں کون سی ٹھیک ہوں، میرا تو صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کبوتر تم جاؤ، ابھی ہم کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے۔ ایسے بھی یہ موسم والے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کل کہہ رہے تھے کہ آج بارش ہوگی، لیکن کہاں ہے بارش؟ اتنا تیز سورج نکل آیا ہے کہ ہمارا تو رنگ کالا کر دیا۔ ہاں جا رہا ہوں میں نے بھی کون سا یہاں پہ پورا دن گزارنا ہے، کام چور کہیں کی۔ ایسا کہہ کر کبوتر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ کبوتر بھیا، اتنا دیر کیوں لگا دیا آپ نے آنے میں؟ خبردار، اگر آج کے بعد کسی نے مجھے وہاں جانے کے لیے کہا تو اس سندری نے مجھے الو کہا اور گدھا بھی کہا۔ اس نے تجھے گدھا اور الو کیوں کہا کبوتر؟ تم تو الو کی طرح بالکل بھی نہیں دکھتے۔ یار طوطے، اب تو دماغ مت کھاؤ میرا، اتنا شوق ہو رہا ہے تو جا کے خود پوچھ لو اور کراؤ اپنی بےعزتی۔ اور ہاں، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ موسم والے سب جھوٹے ہیں، ہم اپنا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے۔ چلو کبوتر بھیا، جانے دو، وہ تو ہے ہی ایسے، آپ وہ سب تک دیجیے۔ اور پھر وہ سب اپنا اپنا خوراک اٹھا کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جاتے جاتے راستے میں ٹونی چڑیا کو ایک لوہار دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے وہ وہاں پہ رک جاتی ہے۔ تم دونوں یہاں پہ ٹھہرو، مجھے لوہار سے تھوڑا کام ہے۔ کبوتر اور طوطا بھی اس کے ساتھ لوہار کی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ ٹونی، اس لوہار سے کیا کام آ پڑی تجھے؟ یہ تو بہت ہینڈسم ہے۔ چپ کرو ذرا، ابھی سن لے گا، بتاتی ہوں کیا کام ہے۔ لوہار بھیا، مجھے ایک ایسا پندا چاہیے جس کو لگانے سے کوئی بھی چور ہمارا خوراک چوری نہ کر سکے۔ ارے چڑیا، ایسا پندا دے دوں گا، ایسا پندا دے دوں گا کہ چور کو الٹا لٹکنے کے بعد پتہ چلے گا کہ پندے میں اٹکا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی خوراک سے مجھے کچھ دینا ہوگا۔ کیوں نہیں بھیا، یہ لیجیے، لیکن مجھے وہ پندا دے دو۔ اور اسی طرح سے پھر وہ لوہار اس کو ایک پندا دے دیتا ہے۔ پندے کو اپنی چونچ میں اٹھا کر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تم نے یہ پندا لے کے بہت اچھا کیا چڑیا، کیونکہ تمہارا خوراک تو ہر بار چوری ہو جاتا ہے، لیکن اس بار چور ضرور پکڑ میں آئے گا۔ ہاں یار، اسی لیے تو یہ لے لیا۔
और वहाँ से फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आज तो आपने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताओ बेटा, आज हम बहुत दूर गए थे खुराक लाने के लिए। वो क्या है ना, आज रात से बारिश शुरू होने वाली है हमारे जंगल में। फिर तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारा खाना लाई हूँ, ताकि मेरा बेटा बारिश से खूब मजे ले सके और हमें खुराक की कोई कमी न हो। मम्मा, आज तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी, इस बारिश से मौसम भी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बादल इसीलिए तो आते हैं ताकि गर्मी का जोर कम करने के लिए हम पे बारिश बरसाए। वो कबूतर ठीक कह रहा था कि आज रात बारिश होगी, लेकिन तुमने उसकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारी सुस्ती की वजह से हो गया। मेरी सुस्ती की वजह से नहीं, तुम्हारी सुस्ती की वजह से हो गया ये सब। अब सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। और फिर आसमान पे जोर से बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अब मैं क्या कहूँगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है और बारिश भी शुरू हो गया। मेरा सोना बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, वो तुम्हें जरूर खाना खिला देगी। अब क्या हाथ खिलाओगी तुम इसको? इस बारिश में खाना कहाँ से लाओगी? ए जी, तुम चुप करो, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ और तू ऊपर से और भी टेंशन दे रहे हो। वो चिड़िया है ना, वो आज सारा दिन घूम फिर के थक गई होगी। बस अब थोड़ा अंधेरा होने दो, मैं जाके उसका सारा खाना चुरा लाऊंगी और अपने बेटे को पेट भर के खिला दूंगी। हाँ, चोरी के अलावा तुझे और आता भी क्या है, चोर कहीं की। और नहीं तो क्या, तुझे से तो सीखा है ये सब। जब से तुझसे शादी की है ये चोरियाँ शुरू कर दी है। शादी से पहले तो मैं चोरी करना जानती तक नहीं थी। मम्मा, मैं भी आपके साथ चाहूँगा, मुझे भी चोरी करना है। नहीं बेटा, अब तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारे सीखने के दिन है। अभी तुम अच्छी से चोरी करना सीखो और जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर साथ में चोरियाँ करेंगे। मम्मा, क्या आपकी मम्मी आपको किस्से सुनाती थी? हाँ बेटा, मेरी माँ तो मुझे रोज किस्से सुनाया करती थी और किस्सा सुने बगैर तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। अच्छा, लेकिन आप तो मुझे नहीं सुनाती। और आपकी मम्मा ऐसी बारिश में आपको क्या पका के देती थी? बेटा, हमारा दौर तो और दौर था। उस दौर में तो जंगल में हर तरफ पल ही पल होते थे और ऐसी बारिश में मेरी माँ मेरे लिए पलों का हलवा बना लेती थी, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। मम्मा, पलों का हलवा तो मुझे भी पसंद है, आप मेरे लिए भी बना दो ना। ठीक है बेटा, मैं कल बना दूंगी तेरे लिए। अब बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। और फिर चिड़िया अपना लाइट बंद करके सो जाती है। चलो चले कालू, अब चिड़िया सो गई होगी। लेकिन घर के अंदर तुम ही जाओगी, मैं बाहर खड़ा रहूँगा। हाँ, मैं ही चली जाऊंगी अंदर, लेकिन तुम आओ तो सही, डरपोक कहेगी। और फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। सुंदरी, चिड़िया तो सो चुकी है, वो देखो सामने भोजन पड़ा है, उसको चुपके से उठा के आ जाना और डरना नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ, चिल्लाओ मत, मैंने देखा है, मैं अंडे तोड़ी हूँ, बस तुम बाहर ख्याल करना कोई आ न जाए। और फिर सुंदरी चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाती है। वो आहिस्ता से अपनी चोंच से कुछ खुराक उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कुछ खुराक उठाती है तो एक जोर की आवाज़ आती है और सुंदरी उल्टा लटक जाती है। कालू ये सब देखकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। बचाओ, अबे कालू, कहाँ भाग रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ, इधर आ जाओ, मुझे बचाओ यहाँ से। कौन है वहाँ पे? बेटा तो जाके लाइट जलाओ जल्दी से। ठीक है मम्मा। लगता है चोर आखिरकार पकड़ा गया, रुको जरा, कबूतर और तोते को भी बुलाती हूँ। और फिर चिड़िया जाके खिड़की से शोर मचाने लगती है। चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, अरे जल्दी से कोई मदद के लिए आ जाओ। कबूतर और तोता चिड़िया की आवाज़ें सुनकर वहाँ पे आ जाते हैं। अरे टोनी, ये तो सुंदरी है, इसको तो मैं देखता हूँ, बहुत चल रही थी कल ये। प्लीज यार, मुझे मत मारो, तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। टोनी बहन, तुम ही समझाओ इस कबूतर को, ये तो बहुत जालिम है, ये तो मुझे मार ही देंगी। सुंदरी ज़ारो कतार रो रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, और कबूतर तो कैंची से सुंदरी की पूंछ काटने वाला था। पहले तौबा करो कि आज के बाद तुम कभी भी चोरी नहीं करोगी।
मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा और मेरे कालू की भी तौबा कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी, लेकिन आज छोड़ लो प्लीज़। और फिर टूनी चिड़िया के कहने पर कबूतर इसे जाने देता है और तीनों उसके तौबों पे खूब हंसते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।